دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت كلمه الدر من ورمي وشد من صبر أحشاه وطوى تحت الهجارة كشحا مطرف الألم وهو لم يشق من ذهب عن نفسه فأراها أيما شرمي وكالجود له فيها ضرورته إن الضرور لتدعو على العصر فكيف تدعي الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العالمين محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا آمر النهي فلا أحد أبر في قوم لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتهم الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقد النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من اليمين وواقفون لديه تحدهم من لقطة العلم أو من شتلة الحكم فهو الذي تمعونه صورته ثم اصطفاه حبيبا للنسم منزه عن شريك في محاسنهم وانسب إلى ذنه ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب أنه ناطق بفمه لو نسبت قوله آيته عظما آيته حين يدعى ليس الربا لم يمتحن بما تعي الوقود به يرسل علينا ولك تولدناه به أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد في غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتجل طرفا من عملي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يوم تسلوا أنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل الآيات الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنور بهم فإنه شمس بدر كواكبها يظهر أنوارها للناس في الظلم أقرب خلق النبي ذاته خلق للحسن مشتمل الجشف متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبهر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في أسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما المكنون في صلف من بعد غيبته منه وهو التسمي لا تيب يعدل طربا معظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
بديع الخلق في الأقوام مثل غمامة الأسى سائرة تأتيه حرات سن الحاجب حاميم أمسك بالغمل المستهزئ له من قلبه نسبة مغرورة القسم وما هو الغر من خير ومن كرم وكل كرم من الكفر عنه عميم صدره بالغار رواسيك لم يرما وهم يقولون ما بالغار من عارمين ظن الحمام وظن الأنكبوت على خير البرية لم تحسن ولم تحميم لغاية الله عن مضاعفة من الدروع والمال من العطر ما زمن الدهر وما تسرعت به إلا ولدت جوارا منه لم يرضني ولم من الدهرين من يده إلا استلمت الندى من غير والسلم لكن الرؤيا من رؤيا وإن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس يذكر في حال مختلف كفر الله ما وحيا بمنتسب ولا نبي على غيب بمحتسب أمر عنه واسبا بالأمس راحته وأطلقت هربا من دفك اللام وأحيت السنة السحباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الظلم يعاني دعوه القلب طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
Bismillah teman-teman, berhubung Gurunda kita, Kiai kita, Kiai Ahmad Danuri sudah datang di tengah-tengah kita. Ya, langkah lainnya kita mungkin langsung mulai saja pengajian Gurunda Remaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebab karunia-Nya, yang mana karena rahmatnya bisa terlaksananya lah kegiatan pengajian burdah pada malam ini, yaitu yang bertepatan pada tanggal 13 September pada hari Ahad 13 September 2025 atau pada tanggal 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, juga salawat dan salam senantiasa lisan dan hati kita selalu basah, selalu mengucapkan salam kita, salawat kita kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dengan harapan kelak di akhir nanti kita semua diakui sebagai umatnya, diberikan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling pertama yang kami hormati Kiai kita Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Shahih, beliau selaku Ketua DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga beserta seluruh pengurus DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang alhamdulillah telah mendukung dan memfasilitasi acara pada malam hari ini. Ya, kita doakan beliau-beliau semua selalu dipanjangkan umurnya, amin, diberikan serta diridhoi segala aktivitas dan segala kegiatannya, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga yang kami hormati UPT Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta seluruh jajaran dan stafnya yang juga memperkenankan agar pelaksananya kegiatan hari ini, yaitu di Selasar Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari, yang juga membantu menyediakan dan mempersiapkan ya segala halnya yang bisa mendukung sehingga terlaksananya acara pengajian burdah remaja pada malam kali ini. Tak lupa juga yang saya hormati kepada Ketua Umum Remaja Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan Ketua Harian, juga beserta jajaran anggota semuanya yang telah mempersiapkan segala halnya agar bisa lancar dan terlaksananya acara burdah pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan mereka dan kita semua untuk selalu hadir, untuk selalu mengusahakan dan melakukan menghadiri kegiatan acara pengajian burdah remaja pada kali ini. Dan tak luput juga yang sama-sama kita hormati, wabil khusus kepada Gurunda kita Kiai Haji Ahmad Danuri, yang beliau insyaallah selain akan menyampaikan tausiah terkait dengan pengajian burdah remaja pada malam ini, juga beserta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin ada yang dari remaja masjid, daerah Kalideres, Cengkareng, Srengseng, Kebonjeruk dan lain sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, semoga apa yang antum semua niatkan dan hajatkan pada malam hari ini dikabulkan, serta kelak kita akan dikumpulkan
bersama di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah duduk di majelis ilmu pengajian burdah remaja malam pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Mukhbir atau biasa dipanggil Fadil, Al-Faqih Fadil, yang akan menjadi MC atau pemandu acara pada pengajian burdah remaja pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, kemudian penyampaian kajian burdah, kemudian mahalul qiyam, dan terakhir ditutup dengan penutup dan doa. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa berpanjang kalam, mari kita mulai acara pada malam hari ini agar lebih membawa keberkahan, membawa kekhusyuan pada pengajian burdah remaja kali ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah dan Al-Quran suratul Fatihah ala hadhihi wa ala kulli shalihah ala nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai pengajian atau tausiah yang akan diisi oleh baginda kita, oleh bunda kita Kiai Haji Ahmad Damri, kita akan mendengarkan dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh Ustadz Abdul Hakim. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kumpulnya kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita guru kita yang mulia. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin menyampaikan periode 2025-2026 insyaallah Kiai, alhamdulillah remaja masjid kita baru dilantik minggu kemarin, dan mudah-mudahan akan membawa manfaat yang lebih, wabil khusus untuk pengajian burdah bulanan yang akan dilaksanakan di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selamat datang para remaja, remaji, teman-teman yang baru saja bergabung. Ayo kita sama-sama ramaikan Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk lebih syiarnya dibesarkan kembali. Kita malu nama Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari Masjid Raya DKI Jakarta yang hari ini cuma ada satu, yaitu di wilayah Jakarta Barat. Kenapa saya bilang seperti itu? JIC setelah kebakaran sampai detik ini masjidnya belum bisa terpakai. Jadi kita harus berbangga diri di DKI Jakarta Barat, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari satu-satunya masjid raya yang ada di DKI. Untuk itu saya perwakilan dari DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari memohon doa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, adik-adikku semuanya, ketika kegiatan Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih disuarakan, lebih dikumandangkan, khususnya yang punya media sosial. Ayo ramaikan
kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke taklim, Allah memberikan jalan yang lebih lapang dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kiai kita ganteng sekali, sudah siap untuk kasih tausiahnya. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak mengurangi panjang kalam, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, peserta untuk pengajian bulan ini hampir 50 lebih, alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan berikutnya tambah 2 kali lipat, di bulan berikutnya lagi tambah lagi, dan saya yakin remaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan lebih maksimal di periode ini. Singkat kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada remaja, khususnya ketua, sekretaris, dan bendahara. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali lagi mewakili dari DKM, tidak bisa panjang kalam, yang pasti saya akan maksimal dalam kegiatan burdah selanjutnya agar semua berjalan dengan lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari perwakilan DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memantik semangat kita, bisa memantik istiqomah kita agar bisa hadir ya di pengajian burdah remaja tiap hari Ahad dalam sebulan. Oke, biar agak lebih santai teman-teman, izinkan saya coba menyampaikan pantun gitu ya. Karena kalau santai enak, materinya bisa masuk apa yang beliau sampaikan. Oke. Belum mulai. Oke. Pergi ke toko membeli roti, sambil jalan mengayuh sepeda. Bentar lagi kiai akan menyampaikan materi. Ya udah fokus, jangan main HP ya kalian pada. Lagi. Ada alat makan bakwan. Tidak sengaja masuk ke panci. Kalau kiai sudah di depan, jangan ngobrol, nanti pada disiram pakai kopi. Oh iya, ada kopinya gitu. Masya Allah. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju acara inti yang kita nanti-nanti, yaitu kajian burdah yang akan langsung disampaikan oleh beliau gurunda kita Kiai Haji Ahmad Dainuri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, mobil khusus orang tua kita bersama, guru kita tercinta, selaku daripada Ketua DKM Masjid Raya Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jamaah sekalian, yaitu Ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Shaheh. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap daripada pengurus Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan juga semuanya diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semuanya daripada DKM ataupun remaja putranya, remaja putrinya, jamaah yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan kita di satu tempat yang dimana tempat ini Allah sangat mencintainya. Sebagaimana dalam keterangan satu hadis, Nabi kita mengatakan khairul biqo masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
tidaklah orang hadir dalam satu masjid melainkan orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah teruntuk seorang nabi. Beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya. Bahkan dalam hadisnya, syafaati di ahlil kabair min ummati, syafaat aku nanti akan diberikan kepada umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid ini, di Ta'lim Burdah ini, hadirkan kita punya orang tua, kita punya keluarga, saudara-saudari semuanya. Apabila dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Rezekinya yang sedikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan saleha, dan kita dijadikan anak-anak yang saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan dengan hadir di majlis ini Nabi tersenyum kepada kita semuanya. Apabila ada yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan atau belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah istimewakan kita untuk membaca qasidah dari ulama besar, yaitu Imam Abdullah Al-Busiri, di mana seseorang yang lisannya dikehendaki oleh Allah untuk memuliakan namanya Nabi Muhammad, untuk memuji Rasulullah, berarti orang yang dikehendaki itu pun ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadir nih pada malam ini dari masjid kita nih, Masya Allah, yang begitu besar, yang begitu indah, Masjid Hadratus Syekh Hadi Hasyim Asy'ari. Ini jamaah sekalian, Masya Allah, penuh dengan keberkahan dengan dibacakannya qasidatul burdah. Kita tahu kalau seseorang memuji Rasulullah ataupun baca salawat dan salam kepada Nabi, Nabi kan dalam hadisnya mengatakan, jamaah sekalian, ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku illa radallahu ruhi hatta aruda alaihi salam, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam tersebut. Sehingga kalau kita udah baca salawat, baca qasidah, memuji Rasul, itu hati kita tenang banget jamaah sekalian. Ada kan dikatakan di dalam qasidah tersebut juga, Muhammadun jikruhu rahun li anfusina. Kita kalau udah nyebut nama Nabi Muhammad, itu hati kita tenang banget jamaah sekalian. Kenapa? Karena ketika orang membaca qasidah, membaca salawat kepada Rasulullah, itu hujan rahmat sedang membasahi hati-hati kita, sehingga berapa banyak orang yang tadinya hadir, banyak bawa dosa, pulang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang hadir nih yang pada sedih, pulang dia pada bahagia. Banyak yang hadir yang lagi pada pengen banget punya hajat, pulang hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkah rahmat Allah yang turun ketika orang membaca satu qasidah ataupun salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, jamaah sekalian, kalau dia memuji Rasulullah pasti bakal mulia. Dari dulu jamaah sekalian, di zaman para sahabatnya Nabi, begitu pula di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama-ulama kita pada masa ini. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama yang memuji Rasulullah, yang mereka dalam kitab-kitab maulidnya, ada namanya maulid tiba, ada namanya maulid berjanji, ada namanya maulid azab, ada namanya maulid sintudurar, ada maulid diaulami oleh Syekhuna Habib Umar Muhammad bin Salim Syekh Bakar bin Salim atau Syarafut Tuwur. Itu siapapun yang dimana memuji Rasulullah pasti akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita baca pada saat ini adalah qasidatul burdah. Alhamdulillah jamaah sekalian, qasidah burdah ini dibaca seluruh dunia. Atau kami di Hadratul Maut pun dengan Syekhuna Habib Umar itu dibaca setiap hari Kamis pada sholat asar. Itu kami baca juga qasidatul burdah. Adapun di sini di Safatul Rahman kami baca setiap malam Jumat jamaah sekalian. Alhamdulillah dengan berkah qasidatul burdah 2 tahun lalu kami ziarah ke Imam Busiri, langsung jamaah sekalian ada di situ orang yang memegang sanadnya, diberikan sanad langsung oleh beliau, sehingga sanad kita bersambung kepada Imam Busiri jamaah sekalian. Insyaallah nanti di akhir kajian kita akan
ijazahkan sanatul burda biar nanti bacanya lebih bersanad kepada Al-Imam Abdullah Al-Busiri ya Mas Kanian. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Busiri ini awalnya beliau adalah seorang penyair yang memuji jamaah sekalian bagaimana raja dan sebagainya. Akhirnya beliau ketika itu jamaah sekalian mengganti pujian yang biasanya dulu memuji raja, akhirnya memuji baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memuji kan pada saat itu memang beliau dalam keadaan sakit. Ya, dalam satu keterangan hikayatnya beliau dalam keadaan lumpuh jamaah sekalian, tidak bisa berjalan kakinya. Nah, ketika beliau sedang memuji Rasulullah, beliau tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi kita Muhammad SAW memakaikan kepada Imam Busiri itu sebuah burda atau sebuah selimut jamaah sekalian. Ketika itu beliau bangun, itu masya Allah selimutnya ada. Kemudian kaki beliau sembuh seketika dengan berkah membaca pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dinamakan qasidah itu dengan qasidatul burdah. Itu qasidah yang dimana jamaah sekalian penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, kalau kita baca qasidah burdah ini faedahnya banyak banget. Nanti setiap bulan kalian baca, insya Allah setiap bait-baitnya, pasal-pasalnya itu menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satu pintu kalau kita ingin dekat kepada Allah melainkan pintunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih kalau udah banyakin baca salawat, maka hidup kita tuh pasti barokah. Hidup kita tuh pasti jamaah sekalian diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama kita terdahulu, para kiai kita, para guru kita, para ustaz kita, para habaib kita, mereka tuh mulia kenapa? Karena mereka mencontoh dan menteladani akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nih teman-teman berbicara nih misalnya tentang bagaimana keutamaan sholawat, masya Allah sangat banyak sekali. Karena satu ketika nih jamaah sekalian, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau keseharian aku banyakin baca sholawat, katanya. Bagaimana kalau keseharian aku banyakin baca sholawat? Kata Nabi, kalau kau banyakin baca sholawat, kau diberikan dua keistimewaan. Yang pertama keistimewaannya, kalau orang yang banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, buka hamuk, dia akan dihilangkan kegelisahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama bilang kegelisahan ini di dunia. Jadi siapa orang yang banyak gelisah di dunianya, kuncinya untuk hilang daripada kegelisahan tersebut, dibebaskan oleh Allah dari kegelisahan tersebut adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gelisah itu banyak, misalnya kita nih kalau remaja bisa jadi kegelisahan kita karena kita lulus tapi belum dapat kerja, atau kita pengen nikah tapi belum dapat jodoh misalnya, atau kita gelisah jamaah sekalian, kenapa sih selama ini ilmu yang saya belajar kayaknya sulit banget saya pahamin. Nah, itu kuncinya di mana? Kuncinya adalah dibanyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya beberapa tahun yang lalu ada datang seorang remaja seubaya ente, seusia ente, itu dari Bintaro. Dia sekolahnya di SMK, kejuruan jamaah sekalian. Dia datang, dia nanya, guru, apakah kalau orang mimpi Nabi itu benar apa enggak sih? Saya tanya gini, dia emang kenapa gitu? Enggak, saya nanya doang gitu, dia bilang. Kalau di dalam hadis itu jamaskan man ro'ani faqad ro'ani. Orang yang memandang aku, melihat aku dalam mimpi, itu sungguh aku, kata Rasulullah. Karena Rasulullah gak bisa disumpamakan dengan apapun jamaah sekalian. Jadi kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, itu benar adalah Nabi kita Muhammad SAW. Terus dia nanya lagi, kalau kita udah mimpi ketemu Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat juga dalam keadaan sadar atau dalam keadaan bukan dalam keadaan mimpi? Kata saya, Nabi yang bilang orang yang dimana jamaah sekalian di dalam hidupnya dia mimpi ketemu Rasulullah, maka dia akan melihat Nabi dalam keadaan sadarnya. Jadi kalau udah pernah mimpi ketemu Nabi nih, pasti dia nanti akan melihat Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Akhirnya dia nangis jamaah sekalian. Kenapa? Apa dia bilang, guru, inilah yang saya rasakan, katanya. Saya selalu mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan sekarang bukan mimpi lagi, di mana saya tahu kalau Nabi itu hadir di hadapan kita.
Bahkan mereka mengatakan pernah lagi membaca Qasidatul Burda, itu ngelihat datang Nabi masuk ke majlis taklim yang dimana dalamnya baca Qasidatul Burda Al-Imam Adillah Al-Busiri, jamaah sekalian. Itu Masya Allah banget itu jamaah sekalian. Saya tanya kan, apa sih amalannya yang menyebabkan engkau ini bisa memperoleh kemuliaan seperti itu? Beliau hanya bilang, saya Alhamdulillah wahai guru, enggak tidur setiap malam kecuali sebelum tidur saya selalu baca Maulid Dia Ulami oleh Syekhun Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim dan Syekh Bakar bin Salim, dia mas kalian. Masya Allah, ada enggak di antara kita nih kalau mau tidur baca Maulid? Ada enggak di antara kita kalau mau tidur baca burdah dulu baru kita tidur? Ada enggak di antara kita kalau mau tidur nih misalnya baca selawat sampai 1000 kali? Enggak ada mungkin. Yang ada kita kalau mau tidur HP, ntar bangun tidur HP lagi di atas kalian. Makanya bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama tadi perlu diingat, kalau orang banyakin baca salawat, yang pertama pukahamuk, kegelisahannya dihilangin. Ada tuh di dalam kisah atau dalam kitab Fatwa Imam Suyuti, dalam sebuah kisah yang terjadi di zaman Khalifah Malik bin Marwan atau Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu ada seorang pemuda Hasan al-Wajhi, orangnya ganteng. Pemuda itu lagi naik kuda. Ketika naik kuda, tiba-tiba kudanya ini liar, dia terpental. Jatuhlah anak muda tersebut. Ketika anak muda itu jatuh nih jamaah sekalian, akhirnya kan dia berusaha mengejar kuda tersebut, tapi dia nggak bisa mengejarnya karena kuda begitu cepatnya. Tapi dia telusuri nih, dia cari, karena kan ada pijakan kuda tuh bekas-bekasnya di jalan, dia cari tuh kuda tersebut. Nah ternyata kuda itu sampailah jamaah sekalian di pintu gerbang raja atau Khalifah Malik bin Marwan. Sampai di depan pintunya Khalifah Malik bin Marwan, pas banget anaknya keluar, anak raja. Nah anak raja ngeliat kuda lari kencang, dia jamaah sekalian berusaha untuk memberhentikan kuda tersebut. Ketika dia pengen berhentiin, ternyata bukan kudanya yang berhenti, dia yang ketabrak kuda seketika, mental meninggal anak raja. Oh, orang tua mana yang nggak marah? Siapapun pasti marah kalau anaknya ditabrak dengan kuda jamaah sekalian. Otomatis kan raja ini memberikan utusan, cari siapa nih yang punya kuda ini, biar aku hukum dengan hukuman yang sangat besar. Nah anak muda yang tadi tuh lagi nyari kudanya, papasan nih sama yang nyari. Dia malah nanya, kuda saya di mana? Katanya, tahu kuda saya nggak? Kudanya gimana gini? Nah ini dia orangnya, katanya ini. Saya yang mencari kalian, atau kami sedang cari kamu karena kuda kamu ini telah menabrak anak raja. Ayo ikut, ditangkap akhirnya jamaah sekalian. Oh di hatinya itu udah sangat gelisah, sangat khawatir. Pasti raja akan menghukum dengan hukuman yang berat dan pasti akan marah jamaah sekalian kepada anak muda tersebut. Dalam perjalanannya menuju jamaah sekalian daripada pintu raja ataupun di tempat raja tersebut atau Khalifah Malik bin Marwan, anak muda itu selalu berdoa begini, ya Allah, kalau raja enggak marah, katanya anak muda, kalau raja enggak marah, saya pengen baca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau raja enggak marah, saya pengen baca maulid, katanya, ngadain peringatan maulid. Akhirnya saat itu kan sampailah anak muda tuh di pintu Khalifah Malik bin Marwan. Oh Khalifah itu pengen banget marah, pokoknya pengen caci maki, pengen menghukum dengan hukuman yang besar. Tapi anehnya pas anak muda itu masuk jamaah sekalian ke ruangan raja, itu raja yang tadinya pengen marah, pengen menghukum dengan hukuman yang besar, tiba-tiba hatinya dirubah oleh Allah menjadi hati yang penuh dengan kelembutan. Hatinya tuh jadi malah sayang sama anak muda tersebut, sampai beliau tuh heran, ya Allah kenapa hati saya begini? Ditanya, anak muda, ente punya sihir? Enggak raja, enggak Khalifah, saya enggak punya sihir. Lalu ente kenapa bisa merubah hati saya yang pengen marah nggak jadi marah kayak gini? Apa kata anak muda tersebut? Melainkan, wahai Khalifah, ketika saya mau datang kemari, hati saya gelisah banget. Saya takut banget, pasti saya bakal dimarahi dan dihukum berat dengan dirimu, wahai Khalifah. Tapi saya bilang, ya Allah, kalau Khalifah enggak marah, kalau raja enggak marah, saya akan mengadakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata raja, Allahu Akbar, wahai anak muda, dengan kau ingin membaca salawat, dengan kau ingin membaca maulid, hati saya yang marah banget, yang pengen menghukum kamu dengan hukuman yang berat, malah Allah rubah menjadi hati yang penuh kasih sayang.
Berkah apa? Berkah salawat dan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata raja, ya udah nih saya kasih 1000 dirham, adain dah peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nggak dihukum, malah dapat duit ya mas ya. Masya Allah, anak muda. Sehingga saya ketika belajar itu dengan para syekh, para ulama-ulama besar, itu ketika di Australia, jangan sekalian, guru kita ngomong begini, ditanya sama media Australia. Kata guru kita pada saat itu ketika ditanya, beliau menjawab pertanyaannya seperti ini. Bagaimana anak muda ini bisa menjadi anak-anak muda yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah? Dan bagaimana anak muda ini mempunyai jamaah sekalian kecekatan di dalam syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata guru kita? Guru kita mengajarkan anak muda ini akan dijaga oleh Allah dan akan menguatkan dan akan memperkuat iman mereka, dan mereka akan menjadi anak-anak muda yang dimana menjadi contoh anak muda yang lain jika di dalam diri mereka itu ada kesunahan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita nih bisa jamaskan diri kita memperoleh satu keberkahan jika di dalam diri kita ada kesunahan. Ini kita udah baca Qasidatul Burdah. Nanti mungkin setiap pasal bisa jamaskan disyarahkan ataupun dijelaskan dengan guru-guru kalian. Dan ketika itu kita ambillah bagaimana contoh-contoh Al-Imam Busiri, bagaimana contohnya para ulama-ulama kita sehingga mereka itu sangat cinta dengan Nabi. Ya salah satunya mereka Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kalau saya tanya, yang hadir saat ini pada bawa siwak apa enggak? Bawa siwak apa bawa HP? HP. Iya, jarang kita mungkin yang bawa siwak. Siwak itu seperti ini siwak namanya. Ya jamaah sekalian, mungkin kalian juga pada tahu siwak. Kalau di madis-madis pasti banyak dijual tentang siwak. Dahulu ada ketika belajar di Hadramaut seorang anak-anak santri, ya anak-anak murid gitu jamaah sekalian. Ketika mereka ingin mengaji, berjalan udah jauh. Misalnya berjalan ada beberapa kilometer. Pas sampai jamaah sekalian di majlis yang dia akan sebentar lagi mengambil ilmu, dia rokok kantongnya, sakunya nggak ada siwaknya, itu dia pulang lagi jamaah sekalian. Kenapa? Dia resah banget, gelisah banget kalau dia ngaji tapi tidak menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kan misalnya lebih gelisah nggak bawa HP ketimbang gelisah nggak bawa siwak. Coba saya tanya, ini kalau ngaji nggak bawa HP ketinggalan, pada gelisah nggak kira-kira? Gelisah. Tapi kalau nggak bawa siwak gelisah nggak? Enggak, biasa-biasa aja. Itu jamaah sekalian. Makanya hidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah sangat banyak sekali. Bahkan kalau di dalam hadis dijelaskan, taraktu fikum amroini ma in tamassatu bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Kita nih kalau hidup jamaah sekalian di akhir zaman ini yang penuh dengan kemodernannya, penuh dengan perubahannya, kata Habib Umar, beliau masya Allah memberikan salah satu motivasi bagi kita semuanya. Jangan khawatir, kita nggak bakal pernah tersesat. Nabi yang mengatakan apa? Lan tadilu abada, kalian nggak bakal pernah tersesat selama-lamanya. Kita kalau bahas suruh pelan itu kan yang tidak akan pernah terjadi ya mas kalian. Dan dibilang apa? Yang penting apa? Yang penting kalian jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat kita tersesat di dunia ini pada saat ini adalah jamaah sekalian, kita ini jauh daripada Al-Quran. Yang membuat tersesat di dunia ini pada saat ini kita jauh daripada sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada juga hadis mengatakan tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang yang asing. Karena bada udin goribun, wasaya udu goribun kama bada. Agama itu mulainya asing, nanti akan kembali asing lagi. Dikatakan siapa sih yang asing itu? Yang asing itu adalah jamaah sekalian alladzina yuhyuna ma'afatan nas, mereka lah yang menghidupkan dikala orang udah pada melupakannya jamaah sekalian. Ini orang udah banyak lupa siwak, tapi dihidupin di bawah siwak, itu ente orang yang beruntung. Orang yang dimana sudah lupa cara minumnya Rasulullah, tapi ente minum cara minumnya Nabi, ente orang yang beruntung. Udah banyak orang yang pada lupa kalau masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri, tapi ente masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, berarti ente orang yang beruntung. Dulu ada di kota Mekah, ada seorang ulama besar nangis. Anak muridnya nanya, "Lima tabki ya syekhi, kenapa kau menangis?" Kata gurunya, "Saya menangis tadi saya masuk masjid lupa kaki kanan apa kaki kiri." Begitu resahnya, begitu gelisahnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena takut menyalahi kesunahan Nabi kita Muhammad SAW.
hidupkan sunnahnya Rasulullah. Ntar pulang dari sini kita ingat terus Nabi kita Muhammad SAW. Jadinya apa nanti kalau seperti itu? Insya Allah kalau kita tidur kita akan mandang wajah indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama ya, balik lagi, kalau kita banyakin baca selawat, kegelisahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita banyakin baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, gufar jambuk, dosa kita tuh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu dosa kita diampunin ya bukan di dunia. Kalau di dunia kita nggak tahu. Kita punya dosa, kita taubat, diampuni atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Di mana tahunya nanti? Adalah di alam barzah atau di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalau dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani ada sebuah kisah tuh. Ada seorang anak muda yang hidupnya itu dosa mulu. Tinggalnya berdekatan dengan seorang yang saleh. Jadi nasihatin tetap aja dia ngelakuin perbuatan dosa. Nah, suatu ketika anak muda meninggal. Ketika meninggal, orang saleh ngimpi, ternyata di kuburnya dia mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, dengan apa kau mencapai derajat ini? Kan hidupmu banyak dosa. Apa beliau bilang sambil beliau nangis dan sedih? Wahai orang yang saleh, saya juga sudah tahu kalau saya bakal meninggal, saya pasti bakal diadab. Tapi ketika saya dikubur, ternyata saya dapat kenikmatan alam barzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya cuma satu. Saya ketika hadir dalam majlis, itu guru bilang siapa orang yang mengangkat selawat kepada Nabi, suaranya diangkat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lagi baca selawat, lagi baca maulid, saya kerasin aja suara saya. Alhamdulillah dengan suara keras saya memuji Rasulullah, itu dosa saya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalian nih lahir nanti akan marhabanan mahlukiyah. Udah jamaah sekalian, kalian luapkan suara kalian, keraskan suara kalian. Kenapa? Untuk menggembirakan dan rindunya kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian. Jadi saya dengar baru terbentuk ini ya daripada remajanya baca kitab burdahnya. Ya teruslah bersemangat terus. Insya Allah nanti bulan demi bulan akan selalu penuh dengan keberkahan. Soal di burdah ini ada mutiara, ada intan, ada berlian, yang dimana kalau kalian baca terus maka akan semakin mahal harganya. Makanya mudah-mudahan di malam ini sebelum saya tutup, karena masih ada beberapa acara yang harus saya datengin, jangan sekalian saya ingin menjasakan daripada kitab Qasidatul Burdah. Yang pertama ijazah ini saya dapat juga dari Syekhul Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, dan juga saya dapatkan dari langsung juga di kota Mesir, langsung daripada jamaskan yang megang kunci makomnya Al-Imam Busiri, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Jamaskan. Alhamdulillah waktu saya pergi ke sana beliau ada dan dikasihkan ijazah dan juga dibacakan doa oleh beliau. Oleh karena itu pada malam ini sebagaimana saya dijazahkan dengan beliau, dengan guru kita Syekh Habib Umar, dan juga daripada Syekh Muhammad Yusuf, saya ijazahkan kepada antum yang hadir pada malam ini. Qabilna ijazah. Al-Fatihah. Iya, amin. Insyaallah nanti kalau bulan-bulan yang depannya ya bisa undangan lebih banyak lagi. Ini kan banyak sekitar sini anak-anak Sobat Rahman juga, tinggal diundangin aja. Karena burdah mereka pasti suka. Iya semuanya dibaca malam Jumat, apalagi dibaca malam Minggu di masjid ini, di masjid daripada Masya Allah Hadratul Syekh Haji Hasan Asy'ari. Tentunya bukan sekedar nama, ada keberkahan di dalamnya. Ya ada di sini rahmat Allah yang turun, yang mudah-mudahan siapapun yang hadir pulang bawa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan itu saja. Saya pengen lama sama antum semuanya, saya nyaman. Tapi para dayanya saya harus memenuhi undangan yang lain juga. Jadi mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja semuanya. Nanti saya langsung izin pamit ya semuanya, biar sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فحين قرب ونوض هذا الحبيب على السماوات والأرض وما بينهن بتحيب
الله أكبر. القدرة كشفت كناعها المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأثبت الحق هم على من أنعم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند هذه الأمة تعزيزا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا الزمان الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فالوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فبلغ صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi kita telah mendengarkan pemaparan ilmu dan materi terkait dengan pengajian Burdah Remaja Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Tadi beliau menyampaikan dan menasihati kepada kita semua agar selalu memperbanyak sholawat dan salam pada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salat tersebut akan membawa keberkahan, menolong kita di kala lapang ataupun sempit kita. Dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa kita amalkan, baik setelah ini atau di kehidupan kemudian, dan selalu istiqomah kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi lanjutnya kita langsung sambung dengan
sama-sama mendengarkan mahal qiyam yang tadi dibawakan oleh tim Hadroh Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadroh Syababul Mukhtarin. Maka demikianlah rangkaian acara pada pengajian Burdah Remaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada malam ini, yaitu pada tanggal 13 September 2025 atau 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dan kami infokan selanjutnya insyaallah kami akan adakan lagi 2 minggu setelah ini, yaitu bertepatan pada tanggal 21 September 2025. Kami harapkan akan kehadiran teman-teman sekalian untuk memeriahkan pada pengajian Burdah Remaja berikutnya, dan kami juga menghimbau dan mengajak untuk agar teman-teman mengajak teman-teman remaja masjidnya, teman-teman di rumahnya, di sekolahnya, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama bareng-bareng untuk memeriahkan pengajian Burdah Remaja nantinya pada tanggal 21 September 2025. Dari saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini, baik dari perkataan ataupun mungkin ada sikap yang kurang menyenangkan hati teman-teman sekalian. Maka yang sejatinya yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita tutup pengajian Burdah Remaja pada malam hari ini dengan sama-sama lafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habaib, aja syukur,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan kajian Buddha. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir pada malam hari ini. Saya dan teman-teman kepanitiaan dari kajian remaja Buddha mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pelaksanaan khusus pada malam hari ini ternyata lebih awal. Tadi guru kita, beliau sudah mengisi lebih awal. Namun tidaklah sia-sia kehadiran jemaah semua baik ikhwan maupun akhwat telah hadir insyaallah. Perjalanannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh jemaah dan mohon maaf atas himbauannya apabila ada kekeliruan dan mungkin menduga-duga masih berlanjut kajian ini. Jadi kami menghimbau untuk pertemuan kajian Buddha kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan bisa nanti hadir lebih awal lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya tanggal 20 September hari Sabtu pekan depan dan seterusnya tanggal 20, tanggal 27 di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman jamaah hadirin semua yang telah hadir pada malam hari ini bisa datang kembali di kemudian hari di waktu-waktu yang akan datang lebih awal dan lebih baik insya Allah. Dari kami sekali lagi mohon maaf ya kepada para jamaah, baik ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik remaja semua atas kelalaian mungkin ya, karena sesuatu yang tidak bisa kami kondisikan ketika guru kita hadir lebih awal dan memang beliau ada jadwal selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Silakan menikmati hidangan yang ada dan kami lanjutkan sholawatnya. Akhirul kalam dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ولت بحيبته جميع خصومه ولت بحيبته جميع خصومه يا
Oh